ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಜೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಿಶಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಪುರಿಮಾ பரவாயில்ல, தமிழ் வந்தா ஓகே. ஓகே, நீங்கள் பேசுங்க, நம்ம ஆடியன்ஸ் நான் இது பண்ணிக்கலாம். മറ്റേ നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് ആറന്മുളയോട്ട് പമ്പയിൽ വാഹ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുക രണ്ടുപേരും കൂടെ. അപ്പം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എൻ്റെ ചാനലിനകത്ത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് വേണം. നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഉള്ളി വാഹയും ചെറുമീനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാഹയും ചെറുമീനും മാറിയ വേണ്ടി മാത്രം ഇറങ്ങി, ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവർ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರಿವರ್ ಆಗಿ ಪಂಬಾ ರಿವರ್, ಆರಮುಲ ಶಬರಿಮಲೆ, ಓಕೆ, ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೀರು. ಓಕೆ, ಈ ರಿವರ್ ಆಗಿ ವಾಘ ಇದೆ, ಮಲಬಾರ್ ಸ್ನೇಕೆಡ್. ಆ ಮೀನನ್ನ ಇವಾಗ ಮೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನನ್ನದು ಅದೇ, ಮಲಬಾರ್ ಸ್ನೇಕೆಡ್. ಬುಲ್ಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೊಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. நீங்கள் வந்து கீழே கீழே இந்த சைடு வச்சுருங்க. அப்படி படம் வச்சுட்டு அந்த நைம்பை வந்து இந்த சைடு வச்சுருங்க. சைடில் திருப்பி திருப்பி அப்படி உட்காந்து வேணும், அதில் உட்காந்து அதுக்கு மட்டும் அது ஒரு அதான் திறந்துருங்க. அது அந்த ப்ளூ கலர் லூர் அங்கே இருப்பாரு, அது அவர் ஃப்ராக் வந்துச்சு. பின்னாடி பின்னாடி போங்க, எரிஞ்சிட்டு போகலாம், எரிஞ்சிட்டு போகலாம். அங்கே கிடக்குது. இப்போ யார் வருது? யாருமே பார்த்தேன். ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಸು ಗಟ್ಟಿ. ನನಗೊಂದು ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಿಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೇಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮನಾಲ್ ಭಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಚಿಕ್ಕದೇ ಆದರೆ ಫೈಟ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಡ್ತು. ಇವ್ರು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಆಚೆ ಕಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಡಾಟ್ಸ್. ಗೈಸ್, ನಂದು 2 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಿಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೂರ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೂರ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಶ್ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಪವರ್ಫುಲ್. ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ನೀರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಏನಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಆ ಅಕ್ಕಿನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. നന്മയുള്ള ലോകം ഇല്ലടാ. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ഫുൾ നീರಲ್ಲಿ നന്തോಗಿದೆ. പ്രാവ് ആണെങ്കിൽ സമാധാനത്തിൽ മരിക്കട്ടെ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കട്ടെ വേണ്ടി വന്നു. അതിനും വിടില്ലാന്നാ പറയണത്. വെള്ളം കുടിച്ച് ആഹാരം അനുഭവിക്കത്തില്ലേ. ഗ്യാസ് തണ്ണി കുറേ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല പാവം, അതെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്ത്. ശരി, ഇനി നമ്മൾ തോണിയിൽ വെക്കാം. അത് ശരിയാവട്ടെ. കുറച്ചങ്ങോട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് വിട്ടേ. നല്ല വിറയലുണ്ട്. ശരി, ഏതോ ഒന്ന് കുറേ വെള്ളം കുടിച്ചാണ് പാവം. അവിടെ നിൽക്കാം. അവിടെ
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಿಶಿಂಗ್. രാവിലെ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. വെള്ളത്തിൽ പോയത് വിചാരിച്ചില്ല. അടിച്ചു 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 ചാടി വള്ളത്തെ കയറി. എന്ത് എളുപ്പമാണ് പരിപാടി. അടുപ്പിക്കില്ല കേട്ടോ, അവിടെ അടിക്കാം. അല്ല അത് ഊരുകയും ചെയ്തു. അത് ഊരുകയും ചെയ്തു. ഈ സൈഡിൽ വന്ന് ചാടി വള്ളത്തെ കയറി ഊരി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താ മീനാ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥത നിന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം കേട്ടോ. நான் நார்மலாக ஒரு மீன் எகிரி நினச்சேன். அடிச்ச மீன் வந்து அதுக்குள்ள போய் ஜம்ப் பண்ணதுமே தண்ணிக்குள்ள வா போட்டுக்குள்ள போயிடுச்சு. இது ரைட் சைடில் சார். பரவாயில்ல. Hey. Okay. ಗ್ರಿಪ್ಪರ ಆಡುಂತ ಅಡ ತೆಲ್ಲದ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಶ್. ನಾನು ಬೆಳಗಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫಿಶ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕರಿವಾಗ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಫಿಶ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಿಸ್ಸು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಮೀನು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಡುತ್ತಂತ. ಇದೇ ಮೀನೇ ಅದು, ಕೇರಳ ಬುಲ್. ಓಕೆ, ತಿರ್ಗಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕರಿವಾಗ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು. ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮನಲ್ವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ತಿರ್ಗಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ. ಗೈಸ್, ಒಂದೊಂದು ಬುಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. 1.5 kg ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೆವಿ ಶಾಟ್ ಫುಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದು. ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ. 3-4 ಮೀನು ಹೊಡೆದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಗೇಮು.
ಈ ಒಳಗಡೆ ಈ ಗಿಡ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರೋವಾಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಟ್, ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋವಾಗ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗು. ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹುಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಕಪ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆವಿ ಗೈಸ್. ಈ ಗಿಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಆರೆಂಜ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆವಿ ಕಲರ್ ಗೈಸ್ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 4 ಮೀನು. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟು ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಗಾಳಿ ಇರೋವಾಗ ಮೀನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೀರು ಆಡುವಾಗ ಫ್ರಾಗು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೀನಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ ಬೋಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಬೋಟಲ್ಲೇ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೇರೆ ಮಿಸ್ಸು, ದೊಡ್ಡದು. ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಫಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಸ್ನೇಕ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಲಬಾರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಹೆಡ್. ಇದು ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾಳೆ, ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಚಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನಾವೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.